बहुत बहुत स्वागत है सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। कणक की आमद सूबे भर दीआं मंडियां दे विच शुरू हो गई है, जिस नूं लैके सूबा सरकार वालों मंडियां दे विच सारे प्रबंध मुकम्मल होने के दावे किए जा रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने मंडी के प्रबंधों का जायज़ा लिया तो इस दे नाल ही किसानां नाल भी मंडी के प्रबंधों बारे गलबात की। इस मौके सीएम भगवंत मान ने मंडी के आड़तियां नाल भी गलबात की है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा मीडिया के रूबरू होकर एक खास जानकारी सांझी की गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दस्सिया है कि श्री अकाल तख्त वालों SGPC नूं निर्देश दिते गए हैं कि वह अपने पद्धर ते गुरबाणी के प्रसारण के लिए एक चैनल बनाउण। उन्होंने कहा है कि जदों तक चैनल बनाउण की प्रक्रिया पूरी हुंदी है उस वेले तक गुरबाणी के प्रसारण के लिए YouTube का चैनल बना के पवित्र गुरबाणी का इस राही प्रसारण किया जाए। इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा मदद की पेशकश की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार केंद्र तो SGPC नूं चैनल की मंजूरी लैके देवे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल जिहड़ा है वो आप तैयार करे, लॉन्च करे, और जिन्ना चिर ये सारी कार्रवाई जिहड़ी है तैयारी की चैनल की तैयारी की ये नहीं सिरे चढ़ती, उन्ना चिर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का IT विंग है वो अपने YouTube चैनल तो वैब चैनल तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब तो गुरबाणी का प्रसारण जिहड़ा है वो सिख संगतां तक पहुँचाउण का कारज प्रारंभ करे। उहदे लई एक हफ्ते का समा जिहड़ा है वो इन्हां ने कहा कि सानूं लगेगा कि समान वगैरह खरीदना है, कैमरे खरीदने ने, वायरस खरीदनियां ने। तो पंजाब सरकार ने कल एक पेशकश की है कि असी पैसा देने वास्ते तैयार हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं यही कहना चाहांगा कि देखो मुख मंत्री साहब ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ USA ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, समस्या जड़ियाँ मंजूरियां वगैरह जड़ियाँ भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों होंदियां ने वो है। जे पंजाब सरकार सुहिरद है तो मैं उन्होंने इहो ही अपील करनी चाहांगा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चैनल की मंजूरी जिहड़ी है वो लैके देण ते असी उस चैनल के माध्यम राही जिथे असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब का गुरबाणी प्रसारण संगतां तक पहुँचा सकीए। उत्थे धार्मिक सरगर्मियां जिहड़ियां साडीआं हुंदियां ने भारत के अंदर या भारत तो बाहर वो असी संगत दे विच पहुँचा सकीए। और खास तौर के उत्ते जिहड़ा पिंडे दे उत्ते असी पिछले समय दौरान जुल्म हंडाया है या हंडा रहे हैं, असी इस जुल्मां की दास्तान भी अपने ही चैनल के माध्यम राही दुनिया नूं दस सकीए। तो पंजाब के अज के सियासी हालातों के उपर जान लैने साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला का की प्रतिक्रम है। डल्ला साहब किवें देखते हो अज की पंजाब की सियासत नूं? श्री अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने धन्नवाद किया, भगवंत मान की भावना का सत्कार किया। उन्होंने कहा कि तुसीं सानूं केंद्र सरकार कोलों मंजूरी दिवाओ जल्द तो जल्द। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री ने अनुराग ठाकुर और पंजाब सरकार नूं बेनती की और पंजाब सरकार नूं कहा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कि तुसीं साडी मदद करो, चैनल शुरू करवाउण की प्रक्रिया पूरी करो, केंद्र तो सानूं मंजूरी दिवाओ। और सैटेलाइट चैनल की मंजूरी मिलनी हुंदी है। और इत्थों तक भी किया है जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कि अगर तुसीं जल्द तो जल्द सानूं मंजूरी दवा दिंदे हो तो 6 जून के घल्लूघारा दिवस तो पहला असी ये चैनल शुरू कर दिंदे हां ताकि घल्लूघारा समागमां दा प्रसारण भी दुनिया भर दे विच बैठे पंजाबी वेख सकण। सो मैनूं लगदा है कि हुण भगवंत मान होना अगे जिम्मेदारी है कि वो केंद्र दे नाल पहुँच करन और जल्द तो जल्द जिहड़ा मंजूरी है सैटेलाइट चैनल चलाउण दी वो केंद्र सरकार तो लैके देण। उन्ने समय तक वैब चैनल चला के भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है वो दुनिया भर दे विच दे सकती है। किहड़े-किहड़े ये भी हो सकता है कि दुनिया भर के चैनलों नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कह दे कुछ शर्तां तहत कि तुसीं प्रसारण कर सकते हो। सो बहुत दुनिया जिहड़ी मैनूं लगदा दुनिया का हर जिहड़ा भी बंदा
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਹਰ ਚੈਨਲ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੇਤਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ? ਉਹ ਭਾਈ ਰੇਟ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਬਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਖਾਡੀ ਕੋ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ 180 ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 20 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁੱਟਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਓ ਯਾਰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਈ ਜਾਓ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਯਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਨਾਲ
ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੰਕਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ SYL नहर भी ज़रूर बननी चाहिए है। चाहे लोकसभा से हों चाहे राज्यसभा से हों, उन सब की एक मीटिंग हुई है आज, और ये कुछ दिन पहले ही प्लान की गई थी तो इस हिसाब से गई थी कि आज लोग पार्लियामेंट का आखिरी दिन होगा, लेकिन तो बस यही था। उसमें अपने अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, विकास के, उनके बारे में मुख्यतः चर्चा थी। जिस भी सांसद के जो विषय थे वो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाए और अपनी बात रखी। सर, को निकाय चुनाव को लेकर बातचीत किस तरह देखते हैं? नहीं, मुद्दे क्या रखे वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैंने बताया अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जिसकी चाहे नए काम कराने की हो या जो चालू चीज़ें हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में हो, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हो, उसके बारे में चर्चा। कोई अन्य पार्टियों के समीकरण पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से अन्य पार्टियां काम करती? जिन विषयों पर चर्चा हुई, एक तो सभी सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र के कुछ कामों को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने चर्चा की है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के ये भविष्य के काम हैं या चले हुए काम हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा विषय आगामी जो नगर निकाय का चुनाव होना है उस पर भी हमने चर्चा की है। हर संसद के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नगर निकाय हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, उस पर चर्चा की है। तीसरा 14 तारीख को आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे गुड़गांव कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो उस पर भी हमने चर्चा की है। उधर बीजेपी के आगू नवीन जिंदल वालों आम आदमी पार्टी का सियासी घिराव किया गया। उन्होंने पंजाब दे विच कानून व्यवस्था के मुद्दे नूं लैके पंजाब दी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपराधियों नाल नजिठण की समर्थ नहीं है। इस मौके उन्होंने सरकार के उपर विरोधी सियासी आगुआं की आवाज़ दबाउण के इल्ज़ाम भी लगाए ने। मालूम नहीं है, मैंने तो सुना है और ट्विटर पे मैंने देखा है कि भाई किसी आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझे टैग करके बताया कि मोहाली में उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल समझता है कि मैं उसकी खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दूं। दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़पते रहे और अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ऑक्सीजन की पाइपलाइन के ऊपर खड़ी होकर के ऑक्सीजन बंद कर दी और खिलखिला करके हंसता रहा। दिल्ली के अंदर कहता है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं और 100 करोड़ का हज हाउस बनाता है। कोविड का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है मेरे पास पैसा नहीं है और घर में 10 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है। 2500 करोड़ रुपए केंद्र से मिला और सारा का सारा पैसा लेकर के जो यमुना की सफाई के नाम का पैसा था वो कहां चला गया पता नहीं। यमुना पहले से ज्यादा जहरीली और विषैली हो गई और उसके बाद क्या उसकी आवाज उठाना बंद कर दें? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की जब से पंजाब में सरकार आई है
उसको पुलिस मिली है, प्रशासन मिला है। वो समझता है देश में उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको दबा देगा, तानाशाही करेगा। उधर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਆਪਦਾ ਜਮਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਕਸ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀਰ ਦੇਖ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਟਸੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ फैमिली, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ब्लेसिंग लेना है। सर, क्या कोई PCC को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं, सियासी बात नहीं हुई है, प्योरली कटसी कॉल से। देखो, ये तो कांग्रेस हाई कमांड का जो प्रेरोगेटिव है, वो देखो किसको बनाते हैं, जो भी बनाएंगे उसी को बनाएंगे जो इस स्थिति में
कांग्रेस को मजबूत कर सकते। सर, पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान जिस तरीके से आया, वो एक कंट्रोवर्सी एक बयान से बयान शुरू हो गई है, पर वो भी नोटिस है हाईकमान पर मत भागी है गल जी हुई। सोनिया गांधी जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। सर, अगर बात करें पंजाब सरकार को कैसे देखते हैं? पंजाब सरकार तो इस समय पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब आज पंजाब के लोग उनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि आज लोग पंजाब के मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हर रोज़ किते ना किते गोलीबारी चल रही है, गुंडा राज अगे आ रहा है और दिन दिहाड़े कतल हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपील करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ कि गुजरात और हिमाचल तो समा कढ़ के पंजाब ਵਿੱਚ ਆਉਣ और पंजाब के लोगों ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।